Hello everybody, dear fresh learners and newcomer students, all are welcome to our college. Well, today at the beginning of the class I wanted to introduce myself with you, okay? Well, this is me, Muhammad Hamayatullah Rashid, lecturer, English language and literature at Collectorate School and College, Bandarban. I'm from Cox's Bazar, okay? So that's all about me. So I want to first welcome and hail you to our your new campus, Collectorate School and College, and you know that it is a renowned institution in hilly area Bandarban. And you are welcome again to our compound. As a student of first year, intermediate level, you have to know many things about your course plan and about your educational qualification and educational background, okay? So, in intermediate level, you know that there is a lot of subjects and a lot of syllabus that is very lengthy syllabus for you. And within this short time, within this short span, you have to accomplish and complete all the syllabus. So you have to conduct class every day with teachers. But in this, at the present situation, being the havoc of Corona, you cannot come out of your home. Rather, you have to stay in your home. So our college authority has decided to continue your class in online. So you have to continue and you have to conduct with us in online class, okay? And you have to connect with us through online class. So let us start about your academic discussion, okay? You know that in intermediate level, English is very difficult. It has two parts, first paper and second paper. Both have same importance, okay? Second paper also has lengthy syllabus and first paper also has lengthy syllabus. And you have to also know about our all other teachers. You know, Collectorate School and College is a renowned institution led by DC of Bandarban, okay? So here we like to be disciplined and we also like our students to be disciplined both in class and in their character. We believe that, and we try to ensure quality education for our next generation, especially for our students. After starting our college 2 years ago, we have made an excellent result in 3 hilly districts area. Since then, we are continuing to continue this pace of result. Okay, Alhamdulillah, by the grace of Almighty, we are succeeded in this case. So, my dear students, it is our commitment with you that if you continue your study and connect with us through online or through offline, we all time are ready to provide you with good quality of education and to ensure you a good result for your future life, okay? Okay, this is Collectorate School and College, and our all teachers are efficient and honest. I can truly say that, I can boldly say that our all family members, I mean our all teachers or colleagues, they are honest and very dutiful and very caring to the students. So it is my request to all of you at the first of the day, you have to continue your class and you have to continue your study and you have to connect all times with your teachers, okay? Okay, now let us discuss about our academic education. Okay, প্রিয় ছাত্ররা, তাহলে আমি তোমাদেরকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের স্কুল এন্ড কলেজের নতুন ক্যাম্পাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম।
এবং আমি আশা করব যে আজকে থেকে আমাদের পথ চলা সেটা পথ চলবে তোমাদেরকে একেবারে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা একটা সুন্দর রেজাল্ট দেওয়া পর্যন্ত আমরা চেষ্টা করে যাব একটা সুন্দর রেজাল্ট দিয়ে তোমাদের একটা সুন্দর একটা জীবন, একটা ব্লুমিং লাইফ, ফ্রুটফুল লাইফ তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব। সো আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করতে চাই ইংলিশ ফার্স্ট পেপার সম্পর্কে। তোমাদের হয়তো প্রথম ক্লাস হিসেবে তোমাদের হয়তো তেমন বেশি আইডিয়া থাকবে না। ফার্স্ট পেপারের মধ্যে এই টোটাল 15টি ইউনিট আছে। প্রত্যেক ইউনিটে আবার এই 3-4টা করে লেসন আছে। তাহলে এতটুকু একটা বই এটা শেষ করা খুবই ডিফিকাল্ট, খুবই কষ্টকর হয়ে যায়। তো এক্ষেত্রে যদি স্টুডেন্টের সহযোগিতা না থাকে, আবার টিচার যদি অনেস্ট এবং পাঞ্চুয়াল না হয়, তাহলে ছাত্রদেরকে এই সুন্দর একটা জীবন নিশ্চিত করা কষ্টকর হয়ে যায়। তো আমি আশা করব আমার আজকের ক্লাসের মাধ্যমে যারা আমার ভিডিও ক্লাসটা দেখবেন, গার্ডিয়ানস এবং ফলোয়ার্স সবার প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে, অনুরোধ থাকবে আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে অন্তত আমাদের ক্লাসগুলি ফলো করার জন্য একটু জোর দিবেন। তাহলে আমাদের এই ফার্স্ট পেপারে আমরা প্রথম শুরু করব ইউনিট 1। এক্ষেত্রে একটা বিষয় বলে দিতে হচ্ছে, এই ইংলিশ ফার্স্ট পেপার মানে টেক্সট বইটা যেটা বোর্ড বই, এটা আপনার দুই ধরনের আছে। দুই ধরনের স্টুডেন্ট কিছু পুরাতন ভার্সন আর কিছু নতুন ভার্সন। তা আমরা সর্বদা যেটা নতুন ভার্সন সেটা ফলো করব। পুরাতন ভার্সন আর নতুন ভার্সনের মধ্যে বেশ কমটা হচ্ছে যে ইউনিট যেটা এখানে 1 সেটা হয়তো পুরাতন ভার্সনে ইউনিট 10, আবার যেটা এখানে ইউনিট 2 সেটা এখানে ইউনিট 5, এইভাবে একটু এলোমেলো আছে। তা আমি স্টুডেন্টদেরকে বলবো তোমরা যেটা নতুন ভার্সন ওই বইটা কিনবা, টেক্সট বই। এবং আমরা সর্বদা টেক্সট বই ফলো করব। টেক্সট বই থেকে আমরা জেনে নিতে পারবো মূল প্যাসেজ। এবং ইন্টারমিডিয়েটের ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে বেশি স্টুডেন্টদের কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে ওই ডেইলি ওই টেক্সট বই থেকে নতুন নতুন ওয়ার্ড মিনিং এবং ভোকাবুলারি স্টোর করা। কারণ ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের সেটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ, যদি এনাফ এবং সাফিসিয়েন্ট ওয়ার্ড মিনিং যদি না থাকে তাহলে তার পক্ষে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে ভালো একটা রেজাল্ট করা কষ্টকর হয়ে যায়। তো এর জন্য আমি বলবো এখানে প্রত্যেক ওয়ার্ড নতুন, সুতরাং প্রত্যেক ওয়ার্ড প্রত্যেক দিন নতুন নতুন ওয়ার্ড শিখতে হবে এবং টেক্সটের ওয়ার্ডগুলি নিয়মিত চর্চা করতে হবে, আর না হয় সুন্দর রেজাল্ট করা কষ্টকর হয়ে যাবে। ওকে, তাহলে আমি যাচ্ছি আমাদের ফার্স্ট পেপারে আমাদের কী কী থাকতে পারে। এটা মাস ডিস্ট্রিবিউশন এখানে লিখলাম, সেটা একটু খেয়াল করলে হবে। প্রথমত প্রথম পেসেজ যেটা থাকে সেখান থেকে যেটা মূল টেক্সট বই থেকে হয়, সেখানে এমসিকিউ থাকে 5টা 5 মার্কের, তারপরে কোয়েশ্চেন মার্ক থাকে 10 মার্কের। 5টা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার লিখতে হয়, সেটাতে 10 মার্ক, একটাতে 2 মার্ক করে। ওই ক্ষেত্রে অ্যান্সার ইকুয়েশন ক্ষেত্রে 2 লাইন কিংবা 3 লাইন হলে এনাফ হয়ে যায়, তবে সেটা একটু স্ট্যান্ডার্ড হতে হয়, সেখানে ফুল মার্কস পাওয়া যায়। আরেকটা নতুন টপিক যেটা আমাদের স্টুডেন্টরা পরিচিত না, আজকে তোমাদের সেটা পরিচয় করে দিতে চাই, সেটা হচ্ছে ফ্লো চার্ট। স্কুল লেভেলে তোমরা পড়ছিলে গ্রাফ চার্ট সম্পর্কে, তোমাদের হয়তো আইডিয়া আছে, তবে গ্রাফ চার্ট আর ফ্লো চার্ট সেটা এক না, সম্পূর্ণ জিনিস। তো এক্ষেত্রে কিছু টেকনিক এবং কিছু রূপ জানতে হয়, ইনশাআল্লাহ সেটা আমরা ক্রমান্বয়ে শিখবো। ফ্লো চার্ট, এরপর আছে তোমার সামারি ক্ষেত্রে তো মোটামুটি যেটা আইডিয়া আছে, তবে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের ক্ষেত্রে একটু ভিন্নভাবে সেটা ফলো করতে হয়। এরপরে উইথ ক্লজ, যেটা টেক্সট বইয়ে আলোকে হয়, সেটা খুবই ডিফিকাল্ট, একটু ভালো করে টেক্সট বই না পড়লে সেটা পারা কষ্টকর হয়ে যায়। আর ক্লজ সেটা অনেক সময় টেক্সট যায়, অনেক সময় বাইরে থেকে দেয়, সেখানে 10টা ওয়ার্ড লিখলে 10 মার্ক পাওয়া যায়। আর উইথ ক্লজে 10টা ওয়ার্ডে 5 মার্ক দেওয়া হয়। আরেকটা একেবারে নতুন যেটা, সেটা হচ্ছে থিম। আমি বিগত আমার অনলাইন ক্লাসে সেকেন্ড ইয়ারদের সাথে থিমটা শেয়ার করছিলাম, তো তোমরা চাইলে ওই ক্লাসটা যদি একটু রিভাইজ দাও, যদি ক্লাসটা একটু দেখো, আর থিম সম্পর্কে কিছু বেসিক আইডিয়া পেয়ে যেতে পারো। আর আমার পরবর্তী যত ক্লাস হয়েছে মূলত সবগুলি ইন্টারমিডিয়েটের ক্লাস, ওই ক্লাসটা যদি তোমরা একটু সময় দিয়ে দেখো, আশা করি সবাই উপকৃত হবা। তাহলে থিম হচ্ছে এখানে ওই অনার্স লেভেলের বই থেকে
অনার্স ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারের ইংরেজি বই থেকে কিছু কবিতা এখানে অ্যাড করা হয়েছে। উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের কবিতা, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা, উইলিয়াম ব্লেকের কবিতা, জন কিটসের কবিতা, এস.টি. কলারিজের কবিতা, ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারের অনার্স বই থেকে, টেক্সট বই থেকে ওই কবিতাগুলো এখানে কালেক্ট করা হয়েছে। ওগুলি এখানে আমরা ক্লাসের মাধ্যমে সবগুলো সলভ করার চেষ্টা করব। তাহলে থিমটা আমরা যখন পড়াবো সেদিন আমি পরিপূর্ণ একটা আইডিয়া দিয়ে দেবো। আর রিয়েলি যেটা আমাদের কাছে আগে থেকে পরিচিত ওইটার উপর আছে 10 মার্ক। এটা হয় আমাদের টেক্সট বইয়ের আলোকে 60 মার্কস। আর বাকি 40 মার্কস হচ্ছে যেটা রাইটিং পার্ট, প্যারাগ্রাফ থাকবে, এসে থাকবে কিংবা কম্পোজিশন থাকবে, এই গ্রাফ চার্ট থাকবে, আর একটা তোমার ইয়াটা রিপোর্ট কিংবা অ্যাপ্লিকেশন থাকবে, ওইখানে 40 মার্ক। টোটাল 100 মার্ক হচ্ছে ফার্স্ট পেপারে। তাহলে আমরা আজকে শুধু ফার্স্ট পেপার নিয়ে আলোচনা করব। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে আমি আজকে শুরু করছি। In the name of Almighty, the most gracious, the most merciful, Unit 1. Unit 1, people or institutions making history. এই টেক্সট বই থেকে মূলত যেটা ইন্টারমিডিয়েট লেভেল ক্লাস 11, 12 এবং আলিম ক্লাসের জন্য, সেখান থেকে শুরু করছি। ইউনিট 1, পিপল অর ইনস্টিটিউশনস মেকিং হিস্ট্রি। যে সকল মানুষ কিংবা যে সকল প্রতিষ্ঠান পৃথিবীতে ইতিহাস সৃষ্টি করছে তাদের সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে। সেখানে 3টা লেসন। লেসন 1, আনফরগেটেবল স্টোরি, যেখানে বঙ্গবন্ধুর 7 মার্চের ভাষণ অন্তর্ভুক্ত আছে। লেসন 2, নেলসন ম্যান্ডেলা, ফ্রম অ্যাপার্থিড ফাইটার টু প্রেসিডেন্ট। আমরা জানি, হয়তো অনেকেই বেশ কিংবা কম মোটামুটি জানি নেলসন ম্যান্ডেলা সম্পর্কে। নেলসন ম্যান্ডেলা মূলত তিনি ছিলেন সাউথ আফ্রিকার ফার্স্ট ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট, সাউথ আফ্রিকার প্রথম বর্ণবাদ বিরোধী নেতা, এবং তিনি ছিলেন প্রথম প্রেসিডেন্ট হয়েছিল। এবং তিনি চেষ্টা করছিল রিকনসিলিয়েট করার জন্য ব্ল্যাক এবং হোয়াইটের মধ্যে বৈষম্য না রেখে, ডিসক্রিমিনেশন না রেখে তাদের মধ্যে একটা ব্রাদারহুড, ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিল। ওকে, তাহলে আমরা একটু পরে পড়ছি। 15 December 2030, Johannesburg. Nelson Mandela guided South Africa from the shackles of apartheid to a multiracial democracy as an icon of peace and reconciliation, who came to embody the struggle for justice around the world. Okay? তো এখানে আমাদেরকে মূলত প্রত্যেক ওয়ার্ডের অ্যান্টোনিয়াম এবং সিনোনিয়াম জানতে হবে। তার মানে সমার্থক এবং বিপরীতার্থক শব্দ সেটা এখানে অবশ্যই প্রয়োজন। নেলসন ম্যান্ডেলা গাইডেড, নেলসন ম্যান্ডেলা পরিচালিত করে। গাইড মানে হচ্ছে পরিচালিত করা, তার আরেকটা ওয়ার্ড হচ্ছে লিড। গাইড মিন্স লিড। ওকে, হ্যাঁ, লিড। তাহলে তার অ্যান্টোনিয়াম কি হতে পারে? মিসগাইডেড। ওকে, মিসগাইডেড। তাহলে নেলসন ম্যান্ডেলা পরিচালিত করছে সাউথ আফ্রিকাকে ফ্রম দ্য শেকলস অফ অ্যাপার্থিড। শেকলস মানে হচ্ছে চেইন, শেকলস মানে চেইন অথবা রিস্ট্রেইন, রিস্ট্রেইন মানে শিকল। অ্যাপার্থিড মানে হচ্ছে রেসিজম, বর্ণবাদী, বর্ণবাদ প্রথা। তাহলে নেলসন ম্যান্ডেলা সাউথ আফ্রিকাকে ওই বর্ণ প্রথার শিকল ভেঙে পরিচালিত করছে টু আ মাল্টিরেসিয়াল ডেমোক্রেসি, বহু জাতিভিত্তিক গণতন্ত্রের দিকে। মাল্টিরেসিয়াল মানে হচ্ছে বহু জাতিভিত্তিক, রেস মানে হচ্ছে মূলত জাতি, কমিউনিটি, সম্প্রদায়। তো রেসিয়াল হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে মাল্টিরেসিয়াল বহু জাতিভিত্তিক, ডেমোক্রেসি মানে হচ্ছে গণতন্ত্র। ওকে, তাহলে নেলসন ম্যান্ডেলা সাউথ আফ্রিকাকে বর্ণপ্রথার শিকল ভেঙে বহুজাতিভিত্তিক গণতন্ত্রের দিকে পরিচালিত করছে as an icon of peace and reconciliation. আইকন মানে হচ্ছে প্রতীক, হিরো, সিম্বল। পিস মানে শান্তি, আর রিকনসিলিয়েশন মানে হচ্ছে রিইউনিয়ন, কেমন, কমিউনিকেশন, রিকানেক্ট। তাহলে পারস্পরিক শান্তি এবং মিলনের একজন মূর্ত প্রতীক হিসেবে তিনি পরিচালিত করছে সাউথ আফ্রিকাকে। who came to embody, যে চেষ্টা করছে, এমবাডি মানে হচ্ছে বাস্তবে রূপ দেওয়া, বিমূর্ত করা। তার একটা ইংরেজি ওয়ার্ড হচ্ছে এক্সপ্রেস, এক্সপ্রেস, যিনি চেষ্টা করছে বাস্তবে রূপ দিতে। দ্য স্ট্রাগল ফর জাস্টিস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, পুরা বিশ্ব জুড়ে ন্যায় বিচারের সংগ্রামকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে
এইভাবে আমাদেরকে পুরো পেজে শেষ করতে হবে। আজকে জাস্ট শুধুমাত্র আজকে আমি স্টার্ট করলাম, ঠিক আছে? ইনশাআল্লাহ আমরা নেক্সটে পরিপূর্ণ করার চেষ্টা করব। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট ফর দ্য টাইম বিং। থ্যাংকস ফর পেশেন্ট হিয়ারিং। এতটুকুতেই আজকে আমরা শেষ করব। তবে একটা কথা হচ্ছে, এই আগামী 7 তারিখ মানে আগামী বুধবার তোমাদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস আছে সকাল 11টায়। তোমাদেরকে 11টার পূর্বেই উপস্থিত থাকার জন্য কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আশা করি সবাই উপস্থিত হয়ে নতুন পরিবেশে নতুন আঙ্গিকে নিজের জীবনকে সাজানোর চেষ্টা করবে। সবাইকে ধন্যবাদ। সবাই ভালো থেকো। আসসালামু আলাইকুম।